Okay, fine. So in my previous classes, when I was in your college, at that time I was taken the limits and derivatives. So after taking the limits and derivatives, many students they don't know the formula. So formulae are the main things to solving the differentiation or derivatives. Wherever and whatever you have to do, like in trigonometric functions, first year PUC and second year, both the trigonometric formulae are very important while solving the problems in differentiation and integration. So one of the very important topic is differentiation, and after that there is an integration. There are two units, very important. So if you know the formula, then you are able to get good marks in both the subjects, both the topics. So both topics can carry more marks, maximum number of marks in your syllabus. So if you perfect in differentiation and integration, so even it is very easily you will get the passing marks, as well as the knowledge before what you are going to in engineering. Like if you go to engineering, there will be a differentiation and integration. Those are the main applications of your career. Therefore, so the formula are very important. So one thing I would conclude here, mathematics, it is not a difficult thing. Mathematics is the most easiest subject. So while we know how to solve the problems and how to apply the techniques what we know, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತನಕ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನದಲ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಿರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ y is equal to sin x square, y is equal to sin x square, then find dy by dx. If they ask the question like this, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಾ ಬರ್ದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. And then they given here y is equal to sin x square. Remember, it is a sin and it is x square. So there is no sin x only. Sin x square is there. So I have to differentiate. Sin x means it should be x square. How can we differentiate? So this is in the composite function. In the function or in the term of x, x square is there. So I want to differentiate this x square again. After differentiating this whole function, I have to differentiate x square also. For example, I can differentiate. You have to write here, differentiate with respect to x. So this becomes dy by dx is equal to, so here sin x square. First you have to see the function. You don't see x square. ನಿಮಗೆ x square ನೋಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ x square is there. I don't want this x square. I want sin function is there. Differentiation of sin, you know already, differentiation of sin is cos, and x square is there. X square, this we have to consider as a one function, one variable. X is a variable, just a variable. Sin x square is differentiation of sin x square is cos x square. And now in place of x, what is there? That you have to differentiate again. ಅಂದ್ರ ನಾವು sin x ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ sin x ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, sin x ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ x ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕಾದಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮುಗಿತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ sin x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, cos x ಆಯ್ತು, ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x what is there? X square is there. So this is x square.
ಅಂದ್ರ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ cos x square as it is and differentiation of x square already ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. differentiation of x square is 2x, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು. So this is what 2x. So the answer is 2x into cos x whole square. This is cos x square. This is the answer. ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ y is equal to cos of root sin x. If it is like this, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಪ್ಪ, the problem is like this. How you solve this problem? This is the second problem. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This is the first problem. So how can you solve the second problem while finding the dy by dx? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? dy by dx ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ that is also simple, which is in the same thing. dy by dx is equal to dy by dx is equal to. So here what they given cos x. ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ? cos ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು cos ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. We have to see only the cos function. So differentiation of cos is all x. Differentiation of cos x is, I know the formula, cos x differentiation is minus sin x into I already said that into differentiation of x place ಒಳಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. So what is there in the x place? Root of sin x is there. Root of sin x. In place of x, what is there? Root sin x is there. So therefore again differentiate that root sin x, and the remaining thing is minus sin x as it is into differentiation of ಏನೈತ್ರಿ? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರ ರೂಟ್ ಇದು ಒಳಗಿಂದ ಮತ್ತ ಏನು ರೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಒಳಗಿಂದ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಒಳಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಅವಾಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ದೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ. root x differentiation is 1/2 root x. x place ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ? sin x ಐತಿ. So therefore 1/2 root sin x. root x differentiation is 2 root x into ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ರಿ ಇದು, into differentiation of root x place ಒಳಗೆ ಐತಿಲ್ಲ, x ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, x ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. If there is a x, we have to leave it. Otherwise up to getting a x, you have to differentiate. Continuous differentiate ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 root sin x as it is into differentiation of sin x. What is the differentiation of sin x? You know already formula, sin x differentiation is cos x. So this completes. Again if you want you can simplify it. ಈ sin x ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ನಾವು? Already we know that. Suppose I have a 5 ಇತ್ತಂದ್ರ I can write root 5 into root 5. 5 ಅನ್ನ root 5 into root 5 ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕ? root 5 5 is 25. root 25 is 5. So therefore 5 can be written as root 5. So like this. Sin x ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಾರೋ? sin x can be written as root sin x into root sin x. 1/, and ಮುಂದಿನ ಏನೈತ್ರಿ? ಈ sin x ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದೆ? root sin x ವಾಪಸ್ sin x ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗ root 5 ಹೆಂಗ್ 5 ಬರ್ತೈತಿ, ಹಂಗ root sin x ವಾಪಸ್ sin x ಬರ್ತೈತಿ. So 1/2 into root sin x as it is, and cos x I can write as it is. So ಈ ರೂಟ ಹೋಯ್ತು. ಏನ್ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಈಗ? minus root sin x into cos x is there, divided by 2 is there. This is the answer. So ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಐತೆನಾ? If you have any doubt, please unmute your audio and you can ask your doubt and then your mute audio. Anybody? I will give you 1 minute time. 1 minute time you have to take, think, you can ask me.
ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ರಿ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಹಾ ಸರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಐತಲ್ರಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಹಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೇರಿ ನಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮರ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹಂಗ ನೀವು ಬರಿತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಹಂಗ ಮರ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೇದಾರ ಡೌಟ್ No, sir. Okay, then I can take one trigonometric functions. Inverse trigonometric functions ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ್ರಿ ಒಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋದಿರೋ ತಗೋಬಹುದ್ರಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಈಗ Okay, fine. Next, another problem I will take inverse trigonometric functions. So suppose I will take the first example inverse trigonometric functions. ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಸುಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು inverse trigonometric functions. So inverse trigonometric functions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ if y is equal to sin inverse x then ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ರಿ ಇದು ಆಗೈತೇನ್ರಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲ ಕೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಕೇಳಿಸದಲ್ರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ y is equal to sin inverse x then we have to find dy by dx. So already ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರ here sin function that is minus pi by 2 it is lies between minus pi by 2 y less than or equal to plus pi by 2 it is lies between these two values ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ sin value. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥಿಯರಮ್ ಇದು ಒಂಥರ ಥಿಯರಮ್ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ ಇದು ಅಂದ್ರ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲೆಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನು y is equal to sin inverse of x ದಿ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಐತಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಐತಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಂತಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೈನ್ y ಆಗ್ತೈತಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಈ ಕಡೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆನಪು ಉಳಿತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತ್ರಿ ಸೈನ್ y ಸಿಕ್ತು ಸೊ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y
differentiate with respect, call this is equation number 1. Differentiate equation number 1 with respect to y. ಯಾಕೆ with respect to y ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ with respect to x ಅಂತಿದ್ದೆ. ಈ with respect to y ಅಂತ ಯಾಕಂದೆ? Can anybody tell why I am taking with respect to y? sin y ಐತ್ರಿ ಅದು. sin y ಐತ್ರಿ. Yes, the given function is in the y variable. Given function ಹೆಂಗದ? y variable ಒಳಗದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ with respect to y ಅಂತೀನಿ. So therefore I have to differentiate. This is dx divided by dy. ಆಗ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? dy divided by dx ಬರೀತಿದ್ದೆವು. But ಈಗ ಏನ್ ಬರೆದೆ ನಾನು? dx divided by dy because upper x is there. I have to differentiating x with respect to y. ಅವಾಗೆಲ್ಲ y with respect to x ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ x with respect to y. So this is equal to, again ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ differentiate with respect to y ಅಂದ್ರೆ d by dy. Differentiate with respect to x ಅಂದಾಗ d by dx. So like that, this is d by dy of sin y. So ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? You know already differentiation of sin y is what? Differentiation of sin y is cos y. Cos y. Differentiation of sin y is cos y. So ಇಷ್ಟಾದ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. I have to differentiate this already, but we didn't get the formula. ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ cos y ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ cos y ಅನ್ನ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದೇನ್ರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ cos square y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Can I write square root of cos square y? Because I already know that root of x square ಇದ್ದದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮತ್ ನಾ x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ p ಅಂತ ಇದ್ದದನ್ನ ರೂಟ್ ಆಫ್ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ k ಅಂತ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ರೂಟ್ k ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒಳಗಿನ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಂಗ ಮಾಡೀನ್ರಿ ನಾ. ಸೊ ರೂಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ y ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ? ಇದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಐ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನು? sin square x plus cos square x is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ SSLC ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ 10th ಗೆ ಇತ್ತು. And I want sin square x minus 1 is equal to minus cos square x. Or otherwise, if you take this cos square in this side, ಈ cos square ಅನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. cos square x ಅನ್ನ as it is ಇಡ್ತೀನಿ. 1 ಈ sin square x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ minus sin square x ಆಗ್ತೈತಿ. cos square ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಈ sin square ಈ ಕಡೆ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ minus sin square x ಆಗ್ತೈತಿ. So ನಾ ಈ cos square x is equal to ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? This is what? Cos square x is there. Here cos square y is there. In place of x, y is there. So therefore, this becomes 1 minus sin square. In place of x, y is there. Andra 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. This is a formula. Illa nodri. This is a formula in PUC first year or SSLC. I don't know. And now I have already here square root of 1 minus. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನದ? sin square y. I know already from equation 1 sin y ಅಂದ್ರೆ x. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ sin y is nothing but x. sin y x ಆಯ್ತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ sin square y is equal to x square. Therefore sin square y is ಅಂದ್ರೆ x square. sin y is x, sin square y is x square. Simple. So therefore sin square y value is what? X square. 1 minus x square. ಏನದರ ಇಲ್ಲಿ? dx divided by dy. And now I have ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವ್ರೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್? ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ dy by dx. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? dx by dy ಐತಿ, ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ dy by dx is equal to ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ 1 divided by square root of 1 minus x square. This is the final answer. Is the final answer. Is the theorem. So do you have any doubt? ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಡೌಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. Any doubt?
No, sir. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಅದು dy upon dx ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಮ್ಮ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ ಇದು dx by dy ಐತಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತೈತೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತೈತಿ ಎರಡನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅದನ್ನು dy by dx ಇದನ್ನು dy by dx ಇದು dy ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ್ರೆ ಇದು 1 ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ತೈತಿ dx ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ 1 ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ತೈತಿ √1 - x² ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ 1 by p ಐತಿ x by y ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾ p by 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ y by x ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಗದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ 1 by p ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ x by y ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಈ p ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ 1 ಉಳಿತೈತ್ಯಾ ಈ p ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ xp divided by y ಆತತಿ ಹೌದಾ ಈ y ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ y into 1 is equal to xp ಉಳಿತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ 1 ಐತಲ್ಲ ಈ 1 ಈ p ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ಬಿಡು ಈ y ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು p ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರ y into 1 divided by p is equal to x ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಈ p ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಈ y ಮ್ಯಾಲ ಐತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದದ್ದು y ನ ಕೆಳಗೆ ತಂದ್ಬಿಡು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಟು y ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತೈತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ p ಉಳಿತೈತಿ ಈ ಮ್ಯಾಲ x ಐತಿ ಈ ಇಂಟು ಇದ್ದದ್ದು y ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ ಹಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು 1 by p x by y ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ p by 1 is equal to y by x ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಇದ್ದದ್ದು dx by dy ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ now you cleared ತಿಳಿತೇನ್ರಿ Hard, sir. ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಕೇಳ್ರಿ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ ಈಗ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 minutes ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಗ ಇದಕ್ಕ 4 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು y is equal to cos inverse of x find dy by dx solve it same procedure ನಾಗಳೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು ಓನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು .30 seconds already over. Another 2 minutes is remaining. Okay, 1 minute over. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದಿರಲ್ಲ ಹಂಗ ಸುಮ್ ಕೂತಿರೋ ನೀವು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತ ತಡಿ ಸರ ಮಾಡ್ತಾರ ತಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಯಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ -1 by √1 - x². ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಸೇಮ್ ಬಂದೈತಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಬಂದೈತಿ ಹಂಗಾರ ಒಂದ್ಸಲ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು
ಇದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ y is equal to cos inverse of x is given ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿನಿ, ಈ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾಸ್ y is equal to x. ಸೊ ಅಥವಾ x is equal to cos y. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y. ಅವಾಗ x ಅಂತಿದ್ರಿ, ಈಗ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನತೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ dx by dy is equal to cos y differentiation minus sin y. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ dx by dy ಹಂಗ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. 1 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ y x ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y, ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ y ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಐತಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ dx by dy. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಮೈನಸ್ ಹಂಗ ಐತಿ, ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y. ನನಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನದರಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, x is equal to cos y ಅಂತ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಅಂದ್ರ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏನು dx by dy is equal to, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು dy by dx ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತು, ಈ ಮ್ಯಾಗ ಎದ್ದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗ 1 ಇರ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆಳಗಿನ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗಿಂದ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬತ್ರಿ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು, dy by dx is equal to, ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಇದೆ ರಿಮೈನ್, 5 ನಿಮಿಷ ಉಳಿತೀರಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ್ರಿ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಬೇಗ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿಲ್ರಿ, ನಾ ಕಲ್ಸಾದ ನಿಮ್ಗ ಹೇಳತೈತಿಲ್ರಿ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಓಕೆ, ಹಂಗಾರ ಥರ್ಡ್ 1 4th 1, ಥರ್ಡ್ 4th 5th 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗ ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಬಂತ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ 3 ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 3 ಬೇಡ 4. ಯಾವ್ದು ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಆಗೈತಿ, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಟ್ಯಾನ್, ಆಮೇಲೆ ಕೊಸೆಕ್, ಸೆಕ್, ಕಾಟ್, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3 4 5 ಎಲ್ಲ y is equal to, ಇವೆಲ್ಲ y is equal to ಅದಾವ. ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, dy by dx ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 4 ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಡನ್. 16 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟ ಇದ್ರಲ್ರಿ, 98 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 16 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟ, ಓನ್ಲಿ 16.
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸದಿ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೊಲಕ್ಕ. ಸರಿ ತಗೋರಿ, ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೇನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದು. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಣ್ರಿ. Hello, students. Can we finish it? Okay, sir. Okay. Thank you and see you in my next class. Okay, sir. Okay, thank you everyone. Camera paitha.